वासुदेव विमलावृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमात्र निज भक्तिमता नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा। सर्व अवतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज जेमनो 33मो पाटोत्सव अति दिव्यताथी अने भव्यताथी आपणे सौए उजव्यो एवा आपणा वड़ताल धाम विलिंग मंदिर में विराजमान घनश्याम महाराज लक्ष्मीनारायण देव नरनारायण देव राधाकृष्ण देव राम दरबार आदि शिव पार्वती पंचायतन अने हनुमानजी महाराज सर्वे देवोना दिव्य सानिध्य में आजनी आ दिव्य सभा में उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदो श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तो सर्वधर्म प्रेमी सज्जनों मोक्षभागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तो समय घणो थई गयो छे अने हमणां जनमंगल भगते बात करी के बधानी वृत्ति अहींयाथी अहींया आवी छे अहींथी हवे हेठे ज जशे एटले आपणे एमां बहु समय नथी लेवो कारण के पाछळ बाळकोनो पण आपणे प्रोग्राम निहाळवानो छे एमणे खूब मेहनत करी छे। आजनो उत्सव ए आपणा सौ माटे अति आनंदनो उत्सव छे कारण के आजना दिवसे आजथी 33 वर्ष पहला આપણને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના ઉપાસ્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ હતી। આમ તો ઘણા બધા ભક્તો જે ઇન્ડિયાથી અહીંયા વિદેશમાં આવ્યા એમાં મોટા ભાગના ભક્તો એ ત્યાંથી સત્સંગનો વારસો લઈને આવ્યા છે જેની 1 પેઢી 2 પેઢી 5 પેઢી 7 પેઢીનો જૂનો સત્સંગ હોય અને એવા ભક્તોને જ્યારે પોતાના जीवन निर्वाह माटे रोजीरोटी माटे आ विदेशनी धरती पर आववानुं थयुं त्यारे भक्तोना मननी अंदर बे प्रकारनी थोड़ी घणी ग्लानी होय। एक बाजु आनंद होय के विदेशनो मोको मळ्यो पण पोताना घर परिवार कुटुंबथी दूर थवानो मनमा थोड़ो भार होय अने एवो ज भार पोताना जे इष्टदेव होय जेना दर्शन आपणे नित्य करवा जता होईए जेना उत्सव समयनी अंदर आपणे लाभ लेता होईए एवा प्रसंगोथी एवा अवसरोथी आपणे छेटा थईए छे एनी अंदर पण मनमा थोड़ो भाव एनो रहेतो होय। पण आपणे बधा भाग्यशाળી छीए के भगवाने आपणा पर कृपा करीने जे त्रुटि हती ए जीवननी अंदर जे खोट जणाती थी उणप जणाती थी ए परिपूर्ण थाय એટલા માટે આપણને અહીંયા આ ધરા ઉપર આપણને એવો સુંદર અવસર આપ્યો આ મંદિરનું માધ્યમ આપણને મળ્યું કે જેના દ્વારા આપણે પોતાના નિજ પરિવારને જેમ આત્મીયતાથી આપણે જેમ ચાહતા હોઈએ એની સાથે લાગણી જોડાયેલી હોય એમાં સત્સંગ પરિવાર છે એની સાથે પણ આપણો નાતો એવા ભાવથી આપણે જોડી શક્યા। જે ઉત્સવ સમયે આપણે ભારતની ધરતી ઉપર ધામધૂમ અને ભાવથી ભક્તિભાવથી આપણે ઉજવતા હોઈએ एवा उत्सव समयाओ होय पछी जन्माष्टमी होय तोय भले हरिजयंती रामनवमी होय तोय भले रथयात्रा होय तोय भले दिवाળી होय तोय भले नवरात्रि होय तोय भले शिवरात्रि होय तोय भले जे आपणी सनातन वैदिक परंपरानी अंदर अने भगवान स्वामीनारायणे सत्संगी जीवन ग्रंथनी अंदर जेनी आज्ञा करी छे के अमारा आश्रितोए आटला उत्सव करवा ए तमाम प्रकारना उत्सव आपणा वड़ताल धाम विलिंग मंदिरनी अंदर आपणे उजवीए छीए। आनंदनी वात ए छे के प्रसंगनी साथे साथे उत्सवनी साथे साथे जेम हमणां पूर्व वक्ताओए पण वात करी बाळलालजी महाराजे पण वात करी
કે આપણી આવનાર પેઢી, જે યુવાનો આ ધરા ઉપર અહીંયા વિદેશમાં જે બોર્ન એન્ડ બ્રોટઅપ એટલે કે અહીંયા જન્મ લીધો છે, અહીંયા ઉછેર જેનો થયો છે, એના પણ સંસ્કારરૂપી જે જોડાણ, એની સંસ્કૃતિરૂપી જોડાણ એ પોતાની માતૃભૂમિ સાથે, આપણા દેશ સાથે, વતન સાથે, આપણી સંસ્કૃતિ સાથે, આપણા ધર્મ સાથે જોડાઈ રહે, એના માટે અહીંના અમારા યુવાનો, યુવક મંડળો, કમિટીના સભ્યો, બાળકો એ બધાએ સુંદર મજાનું જે શ્રી ઘનશ્યામ બાળ યુવક મંડળના માધ્યમે કરીને અહીંયા વિવિધ પ્રવૃત્તિ દ્વારા એ બાળકોને પણ સંસ્કારનું સિંચન થાય, પોષણ થાય. અને હમણાં તો આમ કહીએ તો અતિશયોક્તિ નથી, સત્સંગનો પરિચય તો નાનપણથી છે, કારણ કે પ્રતિષ્ઠા વખતે પણ અહીંયા બાપુજીની સાથે આવવાનો અવસર મળ્યો, પછી એકાદ બે વખત વચ્ચે પણ આવવાનો અવસર મળ્યો, વચ્ચે થોડો સમય, થોડો વ્યસ્તતાને કારણે, અન્ય કારણોને કારણે આવવાનો થોડોક વિલંબ થયો. પણ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી, 2010થી લઈને 14 વર્ષથી, આ 14મું વર્ષ થયું, સતત દર વર્ષે અહીંયા આવવાનું થાય છે. અને જે યુવાનોને, જે બાળકોને યુવાન થતા જોયા અને યુવાનોને વડીલ થતા જોયા, અને એની અંદર ઉત્તરોત્તર ભગવાન પ્રત્યેની જે ભાવના, નિષ્ઠા એને દ્રઢ થતી જોઈને એ અમારા માટે ખૂબ આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. કોઈ પણ ઇમારત હોય, વચનામૃતની અંદર હું વધારે સમય નથી લેવો, પણ એક નાનું એવું દ્રષ્ટાંત આપું. વચનામૃતની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર એક સિદ્ધાંતની વાત કરી. મહારાજ કે ગમે તેટલું મોટું વટવૃક્ષ હોય, પણ જો એના મૂળિયા, કદાચ ડાળખીઓ કપાય ને, બ્રાન્ચીસ હોય એ કટ થાય તો ત્યાં નવી ફૂટે, પણ જો જેના મૂળ કપાઈ ગયા તો એ વૃક્ષનું આયુષ્ય, એનો નિર્ધાર પછી કોઈ હોતો નથી. આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસે એ વૃક્ષ ધરાશાયી થાય, કાં તો સુકાઈ જાય છે. જેના મૂળની અંદર પોષણ મળે છે, એના પોષણ દ્વારા એના જે શાખાઓ છે, એના ઉપર ફળ આવતા હોય, ફૂલ આવતા હોય, વગેરે પાન આવતા હોય, એનું નવપલ્લવિત પણ થાય છે. દર વખતે આપણે અહીંયા વિદેશની અંદર તમે ઓટમ સિઝન આવે છે, આપણે ત્યાં પાનખર કહે એને, બરાબર? તો પાનખર જ્યારે આવી હોય ત્યારે તમે જુઓ તો વૃક્ષ ઉપરથી તમામ પ્રકારના જે એના જે જૂના પાન હોય એ બધા ખરી જાય, અને નવેસરથી જ્યારે ઓટમ સિઝન જાય એટલે એની અંદર નવપલ્લવિત થાય છે, એની અંદર નવા પાન આવે છે. એ જીવનની અંદર આપણને શું શીખવાડે છે કે જે જીવનની અંદર આપણા અનુભવો જે છે એ આપણા ઉપર, જેમ વૃક્ષ ઉપર પાન છે ને, આપણા ઉપર આપણા અનુભવો છે, એમાં જે ભારરૂપ થતા હોય, એ ભારરૂપ થતા તમામ પાનને ખેરવીને નવ તાજગીથી, નવ પલ્લવિત થઈને પોતાના જીવન યાત્રાને આગળ નિર્વાહ કરીએ, એ જ જેમ વૃક્ષમાંથી આપણને શીખવા મળે છે, એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર આ વાત સમજાવી. મહારાજ કે આ પાટોત્સવ શા માટે આપણે ઉજવીએ છીએ? તો બે પ્રકારના ભાવ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે. એક ભાવ કે જે વર્ષે ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી, જેવો મનની અંદર ઉમંગ હતો, ઉત્સાહ હતો, આજે 33 વર્ષ વીત્યા પછી પણ એની અંદર કેટલી વૃદ્ધિ થઈ અથવા ઘટાડો થયો, એનું સર્વૈયું કરવાનો, આજનો આત્મચિંતન કરવાનો દિવસ છે. આજે આપણે પૂર્વ કમિટી સભ્યોને પણ બધાને યાદ કરીએ. જસભાઈ આદિ એમના શ્વાસને કારણે અહીંયા દેખાતા નથી, પણ બધાએ જે વર્ષો વર્ષ આ સત્સંગ માટે, આ મંદિર માટે, જે યુવાનોએ, બાળકોએ, હરિભક્તોએ, વડીલોએ તનમન ધનથી જેની સેવા કરી અને જે નિષ્ઠાથી આ સત્સંગને પોષણ આપ્યું, ભગવાનની સેવા કરવાનો એને લાભ મળી લીધો, આજે એ વૃત્તિની અંદર વધારો કેટલો થયો છે એનું સર્વૈયું કરવાનો આજનો દિવસ છે. અને મહારાજે તો ત્યાં સુધી વિવેક શીખવ્યો. મહારાજ કે કોઈ કુશળ વેપારી હોય ને, ત્યારે કુશળ વેપારી પોતાના રોજે રોજનું સર્વૈયું રાખે. જે ધંધા કરતા હોય, નોકરી કરતા હોય, નોકરીવાળાને તો બહુ સીમિત હોય, કારણ કે એનું એક રૂટીન ચાલતું હોય, પણ વ્યવસાય ધંધો જેનો હોય ને, બિઝનેસ જે કરતા હોય, એનું સર્વૈયું એ પાકું રાખે. કેમ કે જેના દ્વારા નુકસાન થયું હોય એ ધંધો ફરી ન કરે. કરે કોઈ? આપણે અનુભવ કરતા હોઈએ, જેના દ્વારા જે ઘાટાનો ધંધો, ખોટનો ધંધો થયો હોય એને બીજે વર્ષે ન કરીએ, અને જે નફાનો ધંધો થયો હોય એને વધારવા પ્રયત્ન કરીએ. એમ મહારાજ કહે કે આ સત્સંગની અંદર આપણા જીવનનું આત્મચિંતન કરીને આપણા જીવનની અંદર આપણે ભગવાનને કેટલા વહાલા થયા, ભગવાનના કેટલા નજીક આવ્યા, અને એવા જે સદ્ગુણો છે એનું પ્રોત્સાહન આપીને, એને પ્રોત્સાહિત કરીને એ ગુણને વધારવા, અને જેના દ્વારા ભગવાનથી થોડા દૂર થયા હોઈએ, આપણા જીવનની અંદર કંઈક નાની મોટી વિટમણા ઊભી થઈ હોય, એવા સ્વભાવ હોય, પ્રકૃતિ હોય, અથવા તો આપણા સંસ્કાર હોય કે આપણા કર્મ હોય, એનો ત્યાગ કરી અને આપણે જીવનની અંદર આપણા જીવનને નિર્મળ બનાવીએ. એના માટેનો આ સર્વૈયાનો, આત્મચિંતનનો આ દિવસ છે. સાથે સાથે વર્ષ દરમિયાન નાની મોટી કોઈ દોષ પ્રવૃત્તિ થઈ હોય, ભગવાનને જગાડવામાં મોડું થયું હોય, પોઢાડવામાં મોડું થયું હોય, ભગવાનને થાળ કરવામાં કાચું પાકું ધરાવી દીધું હોય, ઘણી વખત આપણી ઉતાવળે આપણે કામ કરતા હોઈએ ને,
આપણે વળી કોઈ જવું હોય, જો કે અહીંયા તો સારી ભગવાનની સેવા થાય છે ને ભગવાનનું જે મુખારવિંદ છે એ મુખારવિંદના તેજ ઉપરથી અમે એમ કહી શકીએ કે અહીંના ભક્તો અમારા દાદાને હાચવો છો, એ વાત નિર્વિવાદ છે. પણ કોઈ વખત છતાંય મનુષ્ય છીએ, નાની મોટી કોઈ દોષ અપરાધ થઈ ગયો હોય, કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, તો પાટોત્સવના દિવસે ભગવાનને આપણે અનેક પ્રકારના ઉપચાર કરીને આજે સવારથી આપણે જેમ ભૂદેવે આપણને અહીંયા અભિષેક કરાયો, શા માટે? તો એ અભિષેક દ્વારા ભગવાનના વર્ષ દરમિયાન જે આપણે ભગવાનને સ્નાન આદિ, શણગાર આદિ ધરવામાં, અલંકાર આદિ ધરાવવામાં નાનો મોટા કોઈ દોષ થયા હોય, ત્યારે આપણે ભગવાનને આજના દિવસે એ વેદોક્ત પરંપરાથી, એ વેદોક્ત પુરાણોક્ત વિધિથી આપણે ભગવાનનો ઉપચાર કરીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ કે મહારાજ અમારા ભાવ સામું જોજો, અમારી ક્રિયામાં નાનો મોટો દોષ થયો હોય તો એની અંદર ભગવાન અમને દરગુજર કરીને અમારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. ભગવાનને થાળ કરવાની અંદર કોઈ વખત નાની મોટી ત્રુટિ રહી ગઈ હોય તો આજના દિવસે ભગવાનને 56 ભોગ અન્નકોટ ધરાવીએ છીએ અને અન્નકોટ ધરાવીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ અમને એવી શક્તિ આપો, અમારો ઘર પરિવાર અમારું એટલું સમૃદ્ધિ રહે કે અમે આપના આવા ને આવા ઉત્સવ ધામધૂમથી અમે કરતા રહીએ. અમને જે આપો છો, આપણે કહીએ છીએ ને તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા. આપણે આપણા ઘણી વખત ભાવ કેવો હોય કે અમે કરીએ છીએ, પણ ભગવાને આપણને અવસર આપ્યો, તક આપીને ભગવાનને આપણે એ રાજી કરવાનો આપણને મોકો મળ્યો, એ આપણા મહદભાગ્ય છે. એટલે આમાં જે સેવા ભાવથી જે ભક્તોએ સેવા કરી છે અને એના દ્વારા ભગવાનનો રાજીપો આપણા ઉપર ઉતરે, આપણું ઘર પરિવાર સુખ ક્ષેમ આયુ આરોગ્ય ઐશ્વર્ય ધન ધાન્ય અને એનાથી સમૃદ્ધ રહે અને ભગવાનનો રાજીપો સર્વ ઉપર ઉતરતો, એવા ભાવ સાથે આપણે ભગવાનનો અન્નકોટ આદિ ધરાવતા હોઈએ છીએ. આજનો પ્રસંગ ઘણી વખત અમે કહેતા હોઈએ કે મંદિરે આવવાનું વ્યસન રાખજો. જગતના બીજા બધા વ્યસન છે ને, એ વ્યસન આપણને એ અધોગતિ તરફ લઈ જાય, આપણો પરાભવ કરાવવા માટે આપણે માટે જિમ્મેદાર થાય. પણ ભગવાન સંબંધી જે વ્યસન છે, દર્શનનું વ્યસન હોય, માળાનું વ્યસન હોય, ભગવાનની પૂજા કરવાનું વ્યસન હોય, કથા વાર્તા સાંભળવાનું વ્યસન હોય, કીર્તન ભક્તિ કરવાનું વ્યસન હોય, એવા પ્રકારે ભગવત સંબંધી જે વ્યસન જીવાત્માને થયા ને, એ જીવાત્માનો બેડો પાર કરનારા છે, આ ભવસાગર તરાવનારા છે. એટલે એવા વ્યસન રાખીને મંદિરની જે અહીંયા આગળ બધા ઘણા બધા ભક્તો દૂર દૂર રહેતા હોય છે, પણ જે નજીક રહેતા હોય એ નિયમિત મંદિર આવજો, અને જે દૂર રહેતા હોય એમને પણ શનિ રવિના અવકાશ મળે ત્યારે ચોક્કસ અવશ્ય મંદિરે આવવું. અહીંયા જે સત્સંગ થાય છે, કથા વાર્તા થાય છે, બાળ શિબિર, બાળ યુવક મંડળની અહીંયા આગળ જે સભા વગેરે થાય છે, એની અંદર પણ પોતાના બાળકોને અવશ્ય મોકલવા કે જેથી કરી એમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત થાય અને સત્સંગનું આપણે પોષણ એને કાયમ મળતું રહે. આજના અવસરે આપણા મંદિરની અંદર બિરાજમાન સંકલ્પસિદ્ધ ઘનશ્યામ મહારાજ, જો કે એના મહિમાની વાત તો કદાચ કરીએ ને તો 7 દિવસની કથા એની જ કરવી પડે, એના પડચા પ્રકરણની. આ દેવનો પ્રતાપ એવો છે, આ દેવનો પ્રતાપ એવો છે ને અમને અનેક વખત હરિભક્તોના ફોન આવતા હોય કે અહીંયા રૂબરૂ આવતા હોઈએ ત્યારે હરિભક્તો અમને જાણ કરતા હોય કે બાપુજી અમને આવી દુવિધા હતી. અમને ઘણા હરિભક્તોના ફોન આવે, વડતાલની અંદર અમે હોઈએ કે બાપુજી કોઈ મુશ્કેલી આવી છે, કોઈને આર્થિક મુશ્કેલી છે, કોઈને પારિવારિક મુશ્કેલી છે, કોઈને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી પ્રશ્ન છે, કોઈને લીગલ કંઈ ઇસ્યુ ઊભા થયા હોય, ત્યારે અમે મહારાજશ્રી અમને એટલા જ નિયમ આપે કે આપણા મંદિરની અંદર ઘનશ્યામ મહારાજ હાજરા હજુર બિરાજે છે, એના ચરણ જેને પકડો, એના જઈને ચરણ પકડો. ભગવાન તમારી અને અઠવાડિયા 15 દાડા કે 20 દિવસની અંદર એવા સમાચાર આવ્યા હોય કે એનો પ્રશ્ન જે છે, આટલા ભગવાન હાજરા હજુર બિરાજે છે કે એની આગળ શ્રદ્ધાથી, એની આગળ ભાવનાથી તમારી જો તમે જે પણ અરજી મૂકશો ને, પ્રાર્થના કરશો ને, એ ભગવાન આપણી અવશ્ય પૂરી કરે છે. એટલે શુભ સંકલ્પ કરવા પાછા એવા નહીં કોકનું નખો જ જાય. હા, એ પાછું સંકલ્પ પૂરા કરે છે, કોકની જોડે આડઈ હોય એટલે એવું નથી પાછું કહેતો હો, પણ આ તો પોતાના સંકલ્પ ભગવાન લાજ રાખે છે. જેમ ભક્તને સુદામાની ભગવાને લાજ રાખી, નરસિંહ મહેતાની લાજ રાખી, મીરાબાઈની લાજ રાખી, ભક્ત પ્રહલાદની લાજ રાખી, દાદા ખાચરની લાજ રાખી. આપણા સત્સંગની અંદર, આપણા સનાતન ધર્મની અંદર એવા અનેક દ્રષ્ટાંતો છે કે જેનો કોઈ આરે નથી આવ્યું, એને ભગવાન એના આરે આવ્યા છે ને એની લાજ રાખી છે. એમ આપણે એના શરણમાં જો રહીશું, આપણે એમને વફાદાર થઈને રહીશું, આપણે એમની આજ્ઞામાં રહીશું, તો આપણી પણ સર્વ પ્રકારની લાજ એ ભગવાન રાખશે. યોગક્ષેમમ મહામ્યમ ગીતાજીની અંદર ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે અર્જુન, તમે બીજા બધા વિચારોનો ત્યાગ કરીને મારા શરણમાં રહેશો. એકમાત્ર શરણ, કારણ કે અર્જુનજીને મનની અંદર શંકા થઈ કે હું આ તો બ્રહ્મહત્યા કરવા જઈ રહ્યો છું. પોતાના ગુરુ દ્રોણની હત્યા કરવી એટલે બ્રહ્મહત્યા થઈ. હું ગુરુ હત્યા કરવા જઈ રહ્યો છું, હું મારા ભીષ્મ પિતામહ જેવા મારા દાદાની, હું પિતામહની હત્યા કરવા જઈ રહ્યો છું. આ બધું તો પાપનો ભારો બાંધું છું ને આ પાપના ભારાથી કોણ મુકાવશે? ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે અર્જુનજી કીધું છે કે ધર્મ માટે કરેલું કાર્ય અને આજ્ઞામાં રહીને તમે તમારા માટે કાર્ય નથી કરતા એમ વિચાર મુક્ત કરતા જાઓ.
આ તમારા માટે, તમે સ્વાર્થ માટે નથી કરતા, પણ ભગવાનને ધર્મની રક્ષા માટે જે અમારો સંકલ્પ છે એના માટે અનિવાર્ય છે. પણ તમે બધા વિચારોનો ત્યાગ કરીને અમારા શરણમાં આવી જાઓ તો તમારા યોગને ક્ષેમમનું હું વહન કરીશ અને તમારા સર્વ પાપ થકી તમને મુકાવી પરમધામની પ્રાપ્તિ કરવાની જવાબદારી મારી. એમ આપણાથી પણ નાના મોટા કોઈ પણ દોષ થતા હોય, આપણે મનુષ્ય છીએ, જાણે અજાણે આપણાથી અનેક અપરાધ થતા હોય, અનેક દોષ થતા હોય, પણ ભગવાનના શરણની અંદર જો આપણે રહીશું, ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીશું, તો શિક્ષાપત્રીની અંદર ભગવાને વરદાન આપ્યું છે કે અમારા આજ્ઞાની અંદર આ એ પાલયંતી મનુજા સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિતાન, અમારું જે શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત કરેલા જે સિદ્ધાંતો છે અને આ શિક્ષાપત્રીમાં કરેલી આજ્ઞા છે એનું જો પાલન કરશો તો તમે આલોક અને પરલોકની અંદર અમે તમને સુખ્યા કરશું. આવું ભગવાનનું વરદાન છે. આજે એ સિદ્ધાંતને અનુસરીને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે, સિદ્ધાંત પ્રમાણે, ભગવાનના વચન પ્રમાણે, મર્યાદા પ્રમાણે આપણું મંદિર ચાલે છે. ઘણા બધા ભક્તો નવા પણ આવતા હશે, ઘણા અનુભવી ભક્તો જૂના છે, દ્રઢ થયેલા છે. નવા ભક્તોને પણ એમાંથી પ્રેરણા મળે અને આ માર્ગ એવો છે ને, ઘણી વખત ઘણા ભક્તો, બસ હું ટૂંકમાં 2 મિનિટમાં પૂરું કરું, કારણ કે ઘણી વખત ઘણા ભક્તોના મનમાં એમ થતું હોય કે અમે આ પરંપરાને શા માટે, આની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. પણ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જો અમે જાઓ, અમે ગઈકાલે અમે પરમ દિવસે જ્યારે અહીંયા ઉતર્યા, મહેશભાઈ અમને લઈને આવતા હતા, મને પૂછતા હતા કે બાપુજી આ બધાનો નિયમ, આ બધા જુદા જુદા વાળા, વર્ગીકરણ ને બધાના મતાંતરો આ બધું અલગ અલગ કેમ છે. એટલે એનો એક સુંદર આન્સર અમે ત્યાં ગાડીમાં અમે એમને ચર્ચા કરતા હતા. ત્યારે આજે પણ હું તમને બધાને કહું કે કોઈ પણ તમે ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં તમે જાઓ તો ઇન્સ્ટિટ્યુશનના નોર્મ્સ હોય છે. તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જાઓ, ભલે હું અહીંનો સિટીઝન નથી, આમાંથી મોટા ભાગના સિટીઝન છો, તો તમને તો બંધન કરતા છે, પણ હું અહીંયા આવ્યો તો મને આ લો બંધન કરે કે ન કરે? કારણ કે લો ઓફ ધ લેન્ડ. તો જેમ દેશનું બંધારણ છે અને દેશનું બંધારણ એ સર્વને માન્ય હોવું જોઈએ, જે દેશના નાગરિકો હોય અને જે યાત્રા કરવા આવ્યા હોય એને પણ. હું એમ ન કહી શકું કે ભાઈ હું તો ભારતથી આવ્યો છું એટલે મને અહીંનો કાયદો લાગુ નહીં પડે. હું અહીંયા આવ્યો છું તો મને અહીંનો કાયદો લાગુ પડે જ. હા, એની મર્યાદાઓ હોય, છૂટછાટ જે હોય એ વસ્તુ જુદી છે, પણ નિયમ તો લાગુ પડે જ. અને એ પણ છૂટછાટે બંધારણીય જે આપેલી હોય એટલી, એનાથી વધારે છૂટછાટે લેવાનો અધિકાર નથી. તો જેમ એક રાજ્યના, રાષ્ટ્રના અથવા તો એક ઇન્સ્ટિટ્યુશનના પોતાના બંધારણ હોય, એમ આપણી સનાતન વૈદિક ધર્મની પણ એક પરંપરા છે, એનું પણ એક બંધારણ છે. અને એ પરંપરા પ્રમાણે જેમ મહારાજે કીધું કઈ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા પૂજા થાય, તો શિક્ષાપત્રીમાં, બંધારણમાં મહારાજે કીધું આચાર્યેણ દત્તવ્યમ યશ્ચ તેન પ્રતિષ્ઠિતમ કૃષ્ણ સ્વરૂપમ તત્સેવ્યમ. આ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ હોય એની દ્વારા તમે પૂજા કરો તો એ તત્કાળ પણ. આ બંધારણ છે. પછી ગમે ન વિચારવાનું હોય, આ બંધારણ છે, એનું પાલન કરવાનું હોય. એટલે ઘણા બધા ભક્તોને મનની અંદર વિચાર આવતા હોય, તો જે પણ આપણા સંપ્રદાયને, જે આરાધ્ય ઈષ્ટદેવને આપણે માનતા હોઈએ એના સ્થાપિત સિદ્ધાંતોને અનુસરીને જો આપણે સત્સંગ કરશું તો આપણે ભગવાનના રાજીપાના અધિકારી બનશું. અને એટલા માટે આ સત્સંગનો મહિમા આપણને વારંવાર કહેવામાં આવે છે. વધારે સમય નથી લેવો. પુનઃ એક વખત આજના પાટોત્સવના દિવસે જે ભક્તોએ નાની મોટી યજમાનપદી સ્વીકારી અને સુંદર સેવાનો લાભ લીધો છે એવા તમામ યજમાનોને, આમના પરિવારોને અમે અંતરથી ખૂબ ખૂબ શુભકામના, આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાન તમને એવી ને એવી બળબુદ્ધિ શક્તિ આપે, આવા સેવાના કાર્ય તમારા દ્વારા કાયમ થતા રહે. અમારે અહીંયા વિલિંગ મંદિરના તમામ જે કમિટીના સભ્યો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ પણ, ને નથી આવી શક્યા એ પણ, તમામને અમે અંતરથી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. તમારા નેતૃત્વ દેખરેખની અંદર આ સત્સંગ ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. ભગવાન તમને પણ એવી શક્તિ આપે કે એવા સત્ય સિદ્ધાંતને અનુસરીને આ સત્સંગને આગળ ધપાવો. તમારી યોગદાન એની અંદર સેવાનું પ્રાપ્ત થતું રહે એવી ભગવાનની તમારા ઉપર કૃપા વરસાવે. અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ અબાલ વૃદ્ધ હરિભક્તો, એમને પણ અમે ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપીએ છીએ. તમે જેવા નિષ્ઠાથી આ મંદિર સાથે અને ભગવાન સાથે જે તમે જોડાણા છો, એ નિષ્ઠાને ભગવાન વધારે બલિષ્ઠ કરે અને કાયમ માટે, મેં કીધું એમ, ભગવાન તો ભક્તના વારે આવે છે. આપણે ભગવાનના શરણે જવાની તૈયારી આપણે હોવી જોઈએ. એવી તૈયારી આપણે કાયમ રાખી અને ભગવાનના શરણમાં રહીએ અને ભગવાનનો રાજીપો તમારા સર્વ ઉપર ઉતરે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તમને સૌને આશીર્વાદ આપીએ છીએ. અમારા યુવક મંડળ, બાળ મંડળના તમામ સભ્યો દર વર્ષે ખૂબ સુંદર આયોજન કરી અને સેવાની અંદર વર્ષો તો નાના મોટા પ્રસંગો હોય ત્યારે તનતોડ સેવા કરતા હોય, કારણ કે એમની પાસે આકર્ષણના ઘણા બધા સાધનો અહીંયા છે. પણ એમાંથી મનની વૃત્તિઓને પાછી વાળી ભગવત સેવાનું પ્રધાનપણું સમજીને જે અહીંયા મંદિરમાં સેવા માટે આવે છે એવા તમામ અમારા યુવક મંડળના સભ્યો, યુવતી મંડળના સભ્યો, બાળ મંડળના સભ્યોને ખૂબ ખૂબ અમે અંતરના આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાન તમને જીવનમાં ખૂબ સુખ્યા કરે, ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ આગળ વધો અને ખૂબ સત્સંગની સેવા કરો એવી ભગવાન તમારા સૌ પર કૃપા વરસાવે એવી એમના માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા સંતો, પાર્ષદો, બનુ ભગતો અહીંયા રહેવાના છે ઠાકોરજીની સેવા માટે, એમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામના, આશીર્વાદ. અમારા સત્સંગને જાળવજો.
હા, સંતો અમારી સાથે, પાર્ષદો અમારી સાથે આવ્યા છે, એ આગળ યાત્રામાં અમારી સાથે જોડાશે, પણ વર્ષો વર્ષ એમને પણ અહીંયા આપણને આવીને જ્યારે જરૂર પડી છે સત્સંગનું પોષણ કર્યું છે, એમને પણ અંતરથી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. અમારે ભૂદેવ મંદિરમાં અહીંયા ઠાકોરજીની પૂજા કરે છે એવા રાવલભાઈ અને અમારા જોશીભાઈ, એમને આજે સુંદર અહીંયા ભગવાનની યજ્ઞ પૂજા, મહાપૂજા વગેરે આપણને કરાવ્યો. ગઈકાલે મારુતિ યજ્ઞ હનુમાનજી મહારાજની પૂજા કરાવી, આજે આપણને ઠાકોરજીનો અભિષેક વગેરે કર્યો, એમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામના અંતરથી આશીર્વાદ આપીએ છીએ. અમારા કીબોર્ડના દર વખતે હોય જ અહીંયા સ્થાન કીર્તન ભક્તિનું આયોજન હોય, આ બધા અમારી ભજન મંડળી. અમે સવારે ઉપર ઉતારે બેઠા હતા ને, એક હરિભગત આપણે રામીભાઈ કદાચ આવ્યા અને કે હું વાડીએ જઈને આવ્યો એટલે મોડું થયું, એટલે મેં કીધું અહીંયા વિદેશમાં વાડી ક્યાંથી ગોતી, એટલે શાકભાજી લેવા ગયા હતા, એટલે કે વાડીએ જઈને આવ્યો, ક્યાં બેઠા છે કંઈક, કદાચ હા રામી દાદા ક્યાં બેઠા હમણાં હતા કંઈક, આ જોઈએ ઊભા પાછળ એ કે વાડીએ. મેં કીધું આ શબ્દ કાને પડ્યો ને બહુ અંતરમાં ટાઢક લાગી. બોલો, આ આપણી પરંપરા, સંસ્કૃતિનું જોડાણ, માટીની સુગંધ જેને કહેવાય ને, આ સુગંધ છે, આ સંસ્કાર છે. એટલે આપણને એવી રીતે આ મંદિર સાથે મમત્વ જોડાય. મહારાજે વચનામૃતમાં બહુ સુંદર વાત કરી. મહારાજ કે આ ઘર જે દિવસ પોતાનું મનાનું છે ને, ત્યારથી આપણે એમાં બંધન થયું છે. એમાં મંદિર પોતાનું મનાશે ને, તે દિવસ આપણે અહીંયા આગળ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરશું. એટલે આ બધાએ ભક્તો, નામી અનામી જેને અમે નામ લીધા અને નથી લીધા, એ તમામ ભક્તો એ અહીંયા આગળ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે છે, કારણ કે એને પોતાનું માન્યું છે. એવું પોતાનું માનજો. અમે પણ અહીંયા આવીએ છીએ, અમે પોતાનું માનીને આવ્યા છીએ, અને જ્યાં સુધી ભગવાનની આજ્ઞા અને સિદ્ધાંતમાં રહેશો ને, અમે પોતાનું ઘર જ માનશું. અમારા માટે વડતાલ રઘુવીરવાડી હોય, નાનાલાલજી હમણાં વાત કરીને કે અમે અહીંયા અમારું વડતાલ ધામ જ માનીએ છીએ. અહીંયા હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ રૂપે બિરાજે છે, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, નરનારાયણ દેવ આદિ સર્વ પ્રગટ અહીંયા બિરાજે છે. એટલે જેવો આનંદ અને જેવો ઉમંગ અમને ભારતમાં કાર્ય કરવામાં આવતો હોય, એટલો જ આનંદ ઉમંગ અમને અહીંયા ધરતી ઉપર આવતો હોય, કારણ કે અમે તમને અમારો પરિવાર જાણ્યા છે. આવી રીતે ભગવાન આપણી અંતર અન્ય સત્સંગની અંદર ભાવ આપણો સર્વનો જળવાઈ રહે અને નિયમ નિશ્ચય પક્ષની અંદર દ્રઢ રહી અને ભગવાનનું ખૂબ ભજન કરીએ, એવી ભગવાન સર્વ ઉપર કૃપા વરસાવે, એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી પુનઃ પાછા આવતા વર્ષે ધામધૂમથી આવો ઉત્સવ થાય અને એની અંદર પછી પાછા ભેગા થઈએ. જોકે વર્ષ દરમિયાન પ્રવૃત્તિઓ થાય જ છે, એટલે એમાં બધા જોડાજો. અમારાથી જો અવકાશ હશે, આવવાનું થશે, તો વચ્ચે કંઈક શું કહેવાય ને, પેલું સ્પેશિયલ વિઝિટ, ફ્લાઇંગ વિઝિટ કદાચ ગઈ વખતે જેમ ડિસેમ્બરમાં લીધી હતી એવી રીતે અવાશે તો ચોક્કસ આવશું. પણ નહીં તો આવતા વર્ષે વળી પાછા પાટોત્સવની અંદર ભેગા થશું. ને ત્યાં સુધી ભગવાન તમને સૌને ખૂબ સુખિયા રાખે, એવી ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણારવિંદમાં, આપણા મંદિરની અંદર બિરાજમાન પ્રગટ સ્વરૂપ એવા ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1000 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી, અશોક ગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાન સ્વામી મહારાજ.